For 7th standard students. English. Already we have seen ITKA section 1. Now we are going to see section 2 from ITKA lesson ITKA second 2. We have reading practice. We have mainly reading practice for this section. நம்ம வந்து முக்கியமாக ரீடிங் பயிற்சிக்காக என்ன செய்யணும், அந்த பாடத்தை வாசிக்கிறோம். மற்ற கேள்வி பதிலாம் நோட்டில் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. அந்த சிம்பிளாக ஒன் வேர்டு இதெல்லாம் என்ன செய்யுங்க, படிங்க. மற்றபடி வாசி பயிற்சி கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த பாடத்தில் நம்ம என்ன செய்ய வாசி பயிற்சி பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம என்ன செய்ய செக்ஷன் 1ல் வாசி பயிற்சி முடிச்சிருக்கோம். அதே இதில் ஈட்கா பாடத்திலேருந்து செக்ஷன் 2 ரீடிங் ப்ராக்டிஸ். டேக் டர்ன்ஸ் அண்டு ரீட் திஸ் செக்ஷன் அலவுடு. சவுண்டாக வாசிச்சுக்கு சொல்லணும். சூன் த ரோட்ஸ் பிகன் டு கெட் க்ரௌடட். சூன் சூன் வாசி பயிற்சியில் வேர்ட்ஸ் எப்படி உச்சரிக்கணும் பாருங்கள். சூன் த ரோட்ஸ் பிகன் டு கெட் க்ரௌடட். சம் பீப்புள் வேர் ஆன் டேங்க்ஸ் அண்டு எக்காஸ், சம் இன் மோட்டார் கார்ஸ். சம் பீப்புள் வேர் ஆன் டேங்க்ஸ். டங்காஸ்னா 2 குதிரை வண்டி, அண்டு எக்காஸ் 1 குதிரை வண்டி. சம் இன் மோட்டார் கார்ஸ், மோட்டார் கார்ஸ்னா மோட்டார் வாகனங்கள். ஆல் வியரிங் பெர்ஃப்யூம், எல்லாருமே என்ன செய்ய இந்த வாசனை திரவியங்கள் அணிஞ்சிருக்காங்க. ஆல் வியரிங் பெர்ஃப்யூம். ஆல் பர்ஸ்டிங் வித் எக்ஸைட்மெண்ட். எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த வார்த்தையை நிறையா பேர் என்ன செய்ய போன தப்பாக வாசி. எக்ஸைட்மெண்ட். த சில்ட்ரன் வேர் எ காம் அண்டு கண்டென்டட் லாட். ஃபார் வில்லேஜ் சில்ட்ரன் எவ்ரிதிங் இன் தி டவுன். For village children, everything in the town was wonderful. Whatever caught their eye, they stood and kept. Keptna ஏங்குது. Keptna ஏங்குது. They stood and kept at it with wonder. At last, the Itka come into view. There were row of worshippers as far as the eye could see. Newcomers lined themselves behind the ones already there. The prayer was over. Prayerna தொழுக. இந்த ஈட்காவில் வந்து பிரேயர்னா தொழுக. The prayer was over. Men embraced each other. Embraceனா முண்டி அடிச்சது, சண்டைக்கு போகிற மாதிரி ரெடியாக ஆமாம் பிரிஞ்சு வராங்க. Men மனிதர்கள். Men embraced each other. They descended on the sweet. They descended on the sweet and toy wonders stores like an army moving to attack. There was the merry-go-round with wooden elephants. There was the merry-go-round with wooden elephants, horses and camels. You paid 1 paisa and had 25 rounds of fun. You paid 1 paisa and had 25 rounds of fun. Muhammad and Mohsin and Noori and other boys mounted the horses and camels. Hamid watched them from a distance. All he had were 3 paces. He could not part with a third of his treasure for a few miserable rounds. They were soon done with their rides. Then it was time for the ties. There was a row of stalls on one side with all kinds of toys. Soldiers and milkmaids, kings and ministers, water carriers and washerwomen and holy men. Washerwomen துணி துவைக்கிறவங்க. And holy men புனித மனிதர்கள், புனிதமானவங்க. Muhammad fought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his soldier. Mohsin fought a water carrier, while Noori caught a lawyer. Those
toys cost 2 paisa each. Hamid had only 3 paisas. How could he buy such expensive toys? If they dropped out of his hand, they would be smashed to bits. If a drop of water fell on them, the color would run. But he looked at them kindly and wished he could hold them in his hands for just a moment or two. After the toys, it was sweets. Someone bought sesame seed candy, others gulab jamuns or halwa. Gulab jamuns, others gulab jamuns, gulab jamuns or halwa. They smacked their lips with delight. Only Hamid was left out. Delight na sweet சாப்பிடு smacked. இதில் பாருங்க கேப்ட்னா ஸ்டேட்னா என்னது? ஏங்குறது. அதை கிடைக்காம போச்சுன்னு ஏங்குறது. Smack your lips, open and close lips nicely, so enjoyment. என்ன செய்யுது? அதாவது உதடுகளால் சுழற்சி என்ன செய்யுது? சவுண்டா சுழற்சி அனுபவிக்கிறது. ரிலைஸ்னா என்ஜாய்ட் ஆர் டுக் ப்ளஷர் இன் தி டேஸ்ட். அதாவது சுவையை என்ன செய்ய அனுபவிக்கிறது, சுவையை ருசித்து அனுபவிக்கிறது. இதில் என்ன செய்ய நம்ம ரீடிங் ப்ராக்டிஸ், நான் வாசித்திருக்கேன், அதை என்ன செய்ய முழுமையாக கவனிங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, வாசிக்கணும். அடுத்த வாரம் என்ன செய்யணும், இந்த இதில் க்ளோசரி அந்த மீனிங்ஸு மற்ற இதெல்லாம் என்ன செய்யும், அந்த எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் என்ன செய்யும் அடுத்த வாரம் நெக்ஸ்ட் வீக் போட்டுருவோம். கொஸ்டின் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் வீக் போட்டுருவோம். அதை என்ன செய்ய நோட்டில் எழுதுங்க. இதை நீங்கள் என்ன செய்யணும், எனக்கு திரும்ப வாசித்து பழகணும். நல்லா வாசித்து பழகிட்டு நல்லா வாசிக்கிறீங்க என்ன செய்யுங்க, எனக்கு வீடியோவை வாசித்து வீடியோவை போடுங்க. நோட்டில் எழுதுறதெல்லாம் போட வேணாம், அதை நான் திரும்ப கேட்கும்போது கொடுத்தா போதும். இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும், இங்கிலீஷை பொறுத்தவரை நல்லா வாசிப்பு வச்சுக்கணும். ஒரு 4-5 பேர் என்ன செய்யணும், வாசித்து எனக்கு காட்டுங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. மற்ற யாரும் என்ன செய்யலை, வாசித்து காட்டவே இல்லை. அவங்களும் என்ன செய்யணும், வாசித்து காட்டணும். நான் 7வது எதிர்பார்க்குறது இங்கிலீஷ் தமிழ் நல்லா நல்லா ஸ்பீடாக வாசிக்கணும். சொல்கிற வேர்ட்ஸை தப்பலாமல் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும். 7வது சூப்பராக இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். 8வது நல்லா படிச்சிடலாம். அதனால் என்ன செய்யுங்க, எல்லாருமே எனக்கு நல்லா வாசித்து பழகுங்க. ரைட்டாக வாசித்து காட்டுங்க, வாசித்து பழகுங்க. நான் வாசிக்கிற ஒரு தடவை 2 தடவை திரும்ப வீடியோ போட்டு நல்லா வாசித்து பழகுங்க. ரைட்டா? சரியா?